قرآن وہ کتاب ہے جو در سے اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں، اور اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایک ایسی پائی جاتی ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود رسول پاک کے صحابہ کی توہین کر رہی ہے۔ جگہ جگہ اپنی مسجدوں میں، اپنے عوام میں، اپنے لوگوں میں صحابہ کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے 2 مہینے کے اندر مجھے 2 مرتبہ ایسے ناہنجاروں سے مناظرہ کرنے کے لیے مجبوراً جانا پڑا۔ پہلی بار میں بنگلور گیا اور ابھی چند روز پہلے مجھے جھانسی جانا پڑا، لیکن الحمدللہ دونوں جگہ دنیا نے یہ دیکھ لیا کل کے رضا ہے خنجرے خوخار بردبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ قیامت تک جب تک مصطفیٰ کے سچے وفادار رہیں گے، امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پھیلانے والے جب تک رہیں گے، کسی صحابی کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو کوشش کی جائے گی کہ قانون کی زبان سے اس کی انگلی کو کاٹنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی زبان اگر کھلے گی تو قانون کی زبان کے ذریعہ اس کو کاٹنے کا ہنر بھی جانا جائے۔ ایک موقع پر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں حاضر تھا، مسجد نبوی شریف میں حاضری کی سعادت ملی ہوئی تھی۔ نماز عصر پڑھ کر میں اندر جو قدیم مسجد نبوی ہے اسی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتفاق سے ایک نوجوان ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے آیا اور ایسے ہی کتاب زمین پر پھینکا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لیا، دیکھا تو اس کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ۔ وہ آیا اور ایسے ہی کتاب زمین پر پھینکا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے اس کتاب کو کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ۔ میں نے وہ کتاب ہاتھ میں لے لی۔ جب وہ نوجوان نماز پڑھ چکا، میں اس سے قریب ہوا، کتاب میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اس سے کہا هل استطيع ان اتكلمك، کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا باس بھی، کوئی حرج نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا ماذا تشتغل، آپ کرتے کیا ہو، آپ کا مشغلہ کیا ہے، آپ کا ورک کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا اتعلم فی الجامعہ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہاں کا طالب علم ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا این تسکن، آپ رہنے والے کہاں کے ہو؟ اس نے کہا اسکن من سوڈان، میں سوڈان کا رہنے والا ہوں، میرا تعلق سوڈان سے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا فی ای صف تقرأ، آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا فی الصف السابع، میں 7ویں کلاس کا طالب علم ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا هل قرأت کتابا فی العقیدہ، کیا آپ نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے عقیدے کی کوئی کتاب اب تک نہیں پڑھی ہے۔ میں نے سوچا کہ لاؤ ذرا معلوم کروں یہ ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے، یہ سنی صحیح عقیدہ ہے یا کچھ اور ہے۔ سوڈان افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کا رہنے والا۔ اس سے میں نے پوچھا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کی بارگاہ میں لوگ فوج در فوج پہنچ رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ لاؤ یہ سوال کروں، اگر یہ کہتا ہے کہ سنتے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے، اور اگر انکار کرے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ ادھر کا ہے۔ مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ چنانچہ میں نے اس سے جب یہ کہا الناس یذهبون الى روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ رسول پاک کے روضے اطہر پر گنبد خضرا پر حاضری دے رہے ہیں، کیا رسول پاک اسے سنتے ہیں؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، فوراً کہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم
इन्नका मय्यत व इन्नहुम मय्यतून। उसके बाद खुद आगे वो कहता है फकुल्लुहुम सवा सवा। इसका मतलब आप नहीं समझ सके, उलमा ने समझ लिया होगा, आप ज्यादा समझदार हैं इसलिए नहीं समझ सके। मौलाना लोगों को आप लोग ओल्ड मैन समझते हैं, कहते हैं ये तो 1400 साल पुरानी ही बात बताते हैं, दुनिया कहां से कहां चली गई। ये लोग यही कहते हैं नमाज यूं पढ़ो, रोजा यूं रखो, कुर्ता यूं पहनो, लिबास यूं पहनो, आप अपने आप को यूं रखो, बाल यूं रखो, दाढ़ी यूं रखो, ये इसी में फंसे हुए हैं। दुनिया कहां से कहां चली गई। मेरे नौजवानों बताओ दुनिया कहां से कहां चली गई है। नमरूद कहां चला गया, फिरऔन कहां चला गया, हारून कहां चला गया, शद्दाद कहां चला गया, अबू जहल कहां चला गया, उतबा और शैबा कहां चले गए, बड़े बड़े उद्योगपति कहां चले गए, सब के सब इसी जमीन में दफन हो गए। के वफादार गौसे आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ख्वाजा गरीब नवाज कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। महबूब इलाही कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इमाम अहमद रजा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। मेरे मुजाहिद मिल्लत कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। ताजुल शरिया कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। गुंबद खजरा की छांव में लोग सलाम पढ़ने के लिए जा रहे थे। मैंने जब उससे पूछा उसने यही जवाब दिया जो मैंने आपको सुनाया, मगर आप शायद नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? इसलिए कि मैंने अरबी में जवाब दिया, और ये अरबी जो मैंने पढ़ी, इस अरबी में पहला हिस्सा कुरान करीम की आयत करीमा है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी जो उसने जवाब के तौर पर सुनाया था। वो कहता क्या है मेरे सवाल के जवाब में? क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरान, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्नका मय्यत, ऐ नबी आप पर मौत तारी होगी, व इन्नहुम मय्यतून, और दूसरे लोगों पर भी मौत तारी होगी। अब आगे वो अपनी तरफ से कहता है कि जब सब पर मौत तारी होगी, सब मौत के मुंह में चले जाएंगे, सबको मौत आनी है। फकुल्लुहुम सवा सवा, सब के सब बराबर हैं। उसने ये नजरिया पेश किया, सब के सब बराबर हैं, यानी कोई नहीं सुनता है। जैसे आम लोग नहीं सुनते हैं, वही हाल रसूल पाक का है। ये गुंबद खजरा के साए में बैठकर रोजाना तालीम लेने वाला तालिबे इल्म कह रहा है, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट कह रहा है। उसने जब ये कहा तो मेरे दिल को गैरत आई। शमाइन हजरात, हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप सभी से दिली गुजारिश है कि कलीम सिद्दीकी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब तबारक व तआला अपने प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें गैब से मदद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। समाइन हजरात, इस बयान को मुकम्मल समाअत फरमाए और आप सभी के सपोर्ट से मैं गुंबद खजरा की छांव में बैठा हुआ था। मैंने सोचा इसको कुछ न कुछ रज़वी इंजेक्शन देने की जरूरत है, और जो इसके अंदर जरासीम है उन जरासीम को, और जो कोरोना है बदअकीदगी का, उसे निकालने के लिए कोई ना कोई दवा इसको देनी जरूरी है। चुनांचे मैंने उससे कहा हल समेत इस्म शेख इब्न अल क़य्यिम, क्या आपने शेख इब्न क़य्यिम का नाम सुना है? इब्न क़य्यिम को आप नहीं जानते होंगे, ये उलमाए अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, जमाते गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा हैं, उनका नाम इब्न क़य्यिम है। मैंने ये नाम इसलिए लिया कि आदमी
दूसरों की मानने में तरद्दुद में रहता है मगर अपनों की तो मानता ही मानता है। इसलिए मैंने उस गैर मुक़ल्लिद आलिम का जिक्र किया जिसको सारे उलमाए अहले हदीस अपना पेशवा मानते हैं। उनका नाम इब्ने क़य्यिम है। मैंने कहा क्या आपने इब्ने क़य्यिम का नाम सुना है? उसने कहा हाँ मैंने सुना है। मैंने कहा उनकी एक किताब है जिसका नाम अर्रूह है, क्या आपने इस किताब का मुताला किया है? उसने कहा ला, नहीं मैंने इस किताब का मुताला नहीं किया है। मैंने उससे कहा कि इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब अर्रूह के अंदर ये लिखा है क़द सह्हा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। उलमाए हदीस के ये पेशवा अपनी किताब अर्रूह के अंदर लिख रहे हैं कि सही हदीसों से ये साबित है कि जितने नबी हैं सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। जब मैंने उसकी ये इबारत पेश की और किताब अर्रूह का हवाला दे करके मैंने उससे पूछा क्या इब्ने क़य्यिम ने जो ये लिखा है आप इसको मानते हो? अब जाहिर सी बात है बात आ गई अपने मौलाना की, तो कैसे इनकार कर सकते हैं? यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके पीर के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके उस्ताद के बारे में कोई कुछ कह दे, उनके शेख के बारे में कोई कुछ कह दे तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर सुन्नी सही अकीदा ये सोचता है तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, मेरे पीर को जो चाहो वो कह सकते हो, मगर पीरों के पीर मुस्तफा की बारगाह में अगर तुम गुस्ताखी करोगे तो हमारी जान भी जा सकती है। हमें कोई परवाह नहीं है, हमारे घर लुट जाए हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर ये हम भला कैसे बर्दाश्त कर लें कि मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की जाए। इसीलिए हम चीखते हैं, हम आवाज लगाते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि कानून के शिकंजे में रहा जाता है तो हम कानून को गुहार लगाते हैं, ऐ कानून तू आ और इंसाफ कर कि जब हमने किसी के मजहबी पेशवा की तौहीन नहीं की तो कायनात के सबसे अजीम पेशवा की तौहीन क्यों की जाती है? इसलिए अगर आज नहीं तो कल मैदान महशर में देखा जाएगा, जालिम अपने कैफरे किरदार को पहुंचेगा और अहले ईमान जन्नत की बहारों में। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। मैंने अर्रूह किताब का हवाला दे करके जब उससे पूछा कि बताइए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसने कहा हाँ मैं मानता हूं। जब उसने कहा मैं मानता हूं तो मैंने फिर एक सवाल ठोक दिया। मैंने कहा आपने अभी कुरान की आयत पेश की थी जिससे आप ये साबित करना चाहते थे कि नबी सुनते नहीं हैं। मैंने इब्ने क़य्यिम के हवाले से हदीस पेश की जिसमें लिखा हुआ है कि नबी जिंदा है और जो जिंदा है वो बिला शुबह सुनता है। तो अब बताइए आपने जो आयत पेश की जिससे आपने साबित करना चाहा कि नबी सुनते नहीं हैं वो सही है, या जो हदीस मैंने इब्ने क़य्यिम के हवाले से पेश की जिससे साबित होता है कि नबी जिंदा हैं सुनते हैं ये सही है? दोनों में सही क्या है? अब वो बेचारा इम्तिहान में पड़ गया। बहुत देर तक वो सोचता रहा। जब उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने मुझसे कहा बय्यिन माना हाज़िल आया व हाज़ल हदीस, या शेख बय्यिन लना माना हाज़िल आया व हाज़ल हदीस। कहता शेख मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि दोनों में सही क्या है, मुझे हदीस का भी माना बताइए, कुरान करीम की आयत का भी मतलब समझाइए। मैंने उसको थोड़ी देर तक अपने अंदाज में परेशान किया ताकि ये समझ जाए कि सिक्के के एक रुख को देख करके हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक कि सिक्के के दोनों रुख का मुताला न किया जाए। आजकल कुछ लोग सिक्के का एक रुख दिखा करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि उसने हर हकीकत से निकाब को उलट करके और कौम को गुमराहों से मतनब्बे करते हुए फरमाया सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैंने उसके सामने जब तफसील रखी उसने कहा शुक्रन लगाया शेख,
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے قرآن اور آیت حدیث کا مطلب سمجھا دیا اور اس نے تسلیم کیا کہ بے شک نبی زندہ ہیں اور قبروں میں اپنے اپنے آرام فرما، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما ہے اور پکارنے والوں کی پکار کو وہ سنتے ہیں۔ اس نے اس بات کو تسلیم کیا۔ میں نے سکے کا دونوں رخ جب اس کے سامنے رکھا ہوا حیرت میں پڑ گیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ایک جماعت جبہ و لباس میں قوم کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش میں لگی ہوئی ہے اور کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار کر رہی ہے اور حدیث کا بھی انکار کرتی ہے۔ اسی ہندوستان میں یہ جماعت بھی پائی جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ میں کسی کی شان میں گستاخی کے کلمہ مت بولنا۔ رسول پاک کا ارشاد ہے میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں گستاخی مت کرنا، ان کی شان ایسی بلند و بالا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا صحابی 2 کلو 4 کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ رسول پاک کے صحابہ کی شان ہے، مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اس وقت ہندوستان بھر میں توہین صحابہ کی تحریک چلا رہا ہے اور جگہ جگہ رسول پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے اپنی بدبختی کا ثبوت دے رہا ہے۔ بتائیے رسول پاک تو یہ فرمائیں کہ میرے صحابہ کو تم برا مت کہنا، مگر جماعت خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو، حیدر مولا